السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج مدینہ پاک کے حوالے سے کچھ اہم ضروری گزارشات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ جو بھی دوست عمرہ کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں حاضری کے لیے، ان تمام لوگوں کو ان چیزوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اور سب سے پہلی چیز تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ایک جو مسئلہ مین رہتا ہے، زیادہ تر لوگ کیونکہ مکہ آتے ہیں اور مکہ آنے کے بعد پھر وہ عمرہ کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، مدینے سے پھر مکہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہوں تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں پہلے مدینہ پاک آئیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو آپ وہ لمبے سفر سے احرام کی پابندیوں سے بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلے مدینہ پاک آتے تھے اور مدینہ پاک سے پھر مکہ پاک حاضری کے لیے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر آپ آنا چاہیں اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہو، کوئی فیملی ہو، تو حرم کی نسبت یہاں لوگوں کو ڈھونڈنا جو ہے آسان ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ ایک گیٹ، جس طریقے سے آپ دیکھیں، میں یہ 358 نمبر گیٹ، یہ جنت البقیع ہے، اور یہ جنت البقیع کے ساتھ یہ گیٹ ہے۔ اس گیٹ، کوئی بھی گیٹ جو آپ کے ہوٹل والی سائڈ پہ لگتا ہے، سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ اس گیٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ اس گیٹ پہ اگر ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، فون نہیں ملتا، تو آپ اس گیٹ پہ آ جائیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جب مدینہ پاک میں آئیں تو یہاں پہ مختلف طرح کے رنگ کے قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، حرم میں بھی ایسا ہی ہے اور مدینہ پاک میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے پاکستانیوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ سبز رنگ کا قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، جو کہ عربی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور عربی لوگ کیونکہ زیادہ وہ شد مد اس طریقے سے اس پہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو پڑھنے میں مشکلات کا بھی سامنا آتا ہے۔ تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہی ہیں، انڈین ہیں، تو آپ یہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیلے رنگ کا قرآن، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو میں، یہ قرآن پاک پڑھیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ براؤن رنگ کا قرآن پاک بھی یہاں پہ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر انگریزوں کے لیے، عربی کا اس کے ٹرانسلیشن جو ہے انگلش میں۔ اور ایک اور چیز کہ ڈارک مرون یا ریڈ کلر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ والا قرآن پاک بھی موجود ہے، جو کہ ترکش لوگوں کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اسی انداز میں موجود ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیجیے کہ آپ جو بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس کلر کا جو ہے وہ انتخاب کریں، زیادہ تر پاکستانی نیلے رنگ کا جو ہے وہ انتخاب کریں، تاکہ آپ جو ہے قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ اور پانی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں، آب زمزم اگر آپ پینا چاہیں تو 310 نمبر گیٹ کے پاس عصر کے وقت وہ کھلا ہوتا ہے، مغرب سے پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں، مغرب کے ٹائم، تو آپ وہاں سے بوتلیں پانی کی آب زمزم کی بھر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اور آپ کے لیے وہ انفارمیٹیو بھی ہو سکتی ہے، خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے کیونکہ ڈفرینٹ گیٹس ہیں تو آپ کو ان کا پتہ ہو کہ خواتین کو کون کون سے گیٹ سے جو ہے وہ اندر جانے دیتے ہیں، کس وقت جانے دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب جس طریقے سے خواتین کو مواجہ شریف میں 2 ٹائم ان کے لیے مختصر جانے کے لیے، ایک فجر کے بعد کا اور ایک جو ہے عشاء کے بعد کا، ان 2 ٹائم کے علاوہ خواتین جو ہے ان کو مواجہ شریف میں نہیں جانے دیا جاتا۔ تو 32 نمبر گیٹ جو کہ آتا ہے آپ کے جنت البقیع والی سائڈ پہ، تو یہاں پر آپ 32 نمبر سے خواتین جو ہیں وہ اندر داخل ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر دوسرے گیٹ سے باہر نکلتی ہیں، تو یہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر اگر آپ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نسک جو ایپ ہے ان کے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں اپنا ایڈ وغیرہ کریں، اپنا نام، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنا پاسپورٹ نمبر، تو آپ کو اس سے اپلیکیشن سے ٹائم مل جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی کہ آپ جب اپلائی کر رہے ہوں تو آپ نے عمرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے، عمرہ کے لیے نہیں کرنا بلکہ مسجد پریئر کے لیے اپلائی کرنا ہے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہ ہو تو پھر کوشش یہ کیجیے کہ آپ جو ہیں وہ نسک ایپ کے ذریعے مسجد نبوی پروفٹ ماسک پریئر جو ہے اس کو سلیکٹ کریں، ریاض الجنہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹائم مل جائے گا، تو یہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ باقی قسمت کی بات ہے، لوگ 2 دفعہ بھی چلا جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپلیکیشن کے بغیر وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں جانے دیتے ہیں۔ باقی آپ کی قسمت ہے کہ جب بھی جتنی دفعہ حضور آپ کو بلوا لیں اور آپ وہاں پر جا کے مواجہ شریف چلے جائیں، یا آپ ریاض الجنہ کے اندر جو ہے وہ نوافل ادا کر سکیں۔ تو یہ چند ضروری گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مدینہ پاک میں چاروں سمت کی طرف جو ہے وہ رہائشی ہوٹل جو ہیں وہ موجود ہیں،
जिस तरीके से हरम के चारों तरफ मौजूद हैं। और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनको मिलता है बाबुल सलाम की जानिब, जिसको अजीज़िया कहा जाता है, उस साइड पर ज़्यादातर पाकिस्तानी को मस्जिद बिलाल की जानिब जो है वो होटल मिलते हैं। मस्जिद बिलाल बिल्कुल मगरिब की समत में है, ये जहन में रखिए। जन्नतुल बकी जो है वो अगर आपका मुँह किबले की तरफ है तो उल्टे हाथ पे आपके आएगा। और उसके बाद ये जो हिल्टन होटल है या जो 338 नंबर गेट है, 37, 36, 30 है, ये इसके बिल्कुल मशरिक वाली साइड पर मौजूद है। और राइट साइड आपकी अल-अज़ीज़िया, लेफ्ट पर जन्नतुल बकी आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप आगे पीछे होता हैं तो आपको आसानी हो सके। फिर मदीना पाक के अंदर सबसे महंगे जो होटल हैं या खाने पीने के, वो ये फूड स्ट्रीट है। ये आप फूड स्ट्रीट देखे होंगे। ये फूड स्ट्रीट जो है वो बहुत महंगी है। खाने के हवाले से पाकिस्तान में जो लोकल्स होटल है, अच्छे होटल मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर आप एक बंदा है या 2 बंदे हैं तो यहाँ पर नॉर्मली होता यह है कि यहाँ के ऊपर ज़्यादातर आपको ये किया जाता है कि 3 रोटियाँ और उसके हिसाब से सालन दे दिया जाता है। सिंगल वाला चक्कर नहीं होता ज़्यादातर होटल में, लेकिन मस्जिद बिलाल वाली साइड पे ये चीज़ जो है वो मौजूद है, वहाँ से आप खा सकते हैं। और लोकल पाकिस्तानी होटल्स पे जो है वो जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा खाना जो है वो मिल जाएगा और सस्ता खाना मिल जाएगा। लेकिन ये जो साइड है जो बिल्कुल मशरिक़ की समत में है, जहाँ ये फूड स्ट्रीट भी जो आपने देखी ये मौजूद है, इस साइड पर आने से गुरेज ही करें, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होटल हैं यहाँ पे और आपको खाने पीने में अच्छा खासा महंगा जो है ये पड़ सकता है। ये मशरिक़ की समत है जी मदीना पाक की, एक 20-21 नंबर गेट। और यहाँ से अगर वैसे गेट नंबर 336 है, मस्जिद के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो दरवाजे आते हैं वो 20, 21, 22। और यहीं पे जो है वो फूड स्ट्रीट भी है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो दिखाता हूँ। और अगर बात की जाए ना मशरिक़ की समत में मदीना पाक में सबसे वाइड खुली मार्केट की, सबसे ज़्यादा रौनक वाली, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स होटल्स, वो आपको इसी जो है वो स्ट्रीट के अंदर मिलता है, कि आप देख भी रहे होंगे। ये जी मदीना पाक की फूड स्ट्रीट से कहा जाता है, दारुल हिजरा इंटरनेशनल होटल के सामने, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के सामने। जो भी लोग मक्का आते हैं, मदीना आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मसला जो होता है ना, वो होता है शॉपिंग का, कि ज़ाहिर है जब आए हैं तो किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने लेके जाना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मदीना के अंदर अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, मक्का के निस्बत कंपैरेटिवली जो रेट्स हैं ना मदीना में वो कम है, वो आपको कहाँ से करना चाहिए, आज मैं आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करूँगा। ये आपको बिलाल मस्जिद नज़र आ रही है। बिलाल मस्जिद के साथ साथ ये रोड जो है ये आ रही है, आप ये देखिए। वैसे जो रोड है ये वहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस आएगी। और जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आके ये जो प्लाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये येलो लाइट जो आपको नज़र दी, यहाँ पे होलसेल की दुकानें हैं जहाँ से आपको अच्छा जो है वो पैसों में चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके अलावा ये पाकिस्तानी होटल्स कुछ मौजूद हैं, यहाँ से अच्छा खाना भी आपको जो है मिल सकता है। ज़्यादा मसला जो होता है वो लोगों के लिए वो थोड़ा खाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैसे ज़्यादा मांगते हैं और कम से कम 10 रियाल और साथ 2 से 3 रोटियाँ मिलती हैं, तो आपको महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ बिलाल मस्जिद के साथ ये जो रोड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कम पैसों में, ये सिंगल जिस तरह आप हाफ कह सकते हैं आपके लिए पूरी, वो भी आपको मिल सकता है। दोस्तों ये बिलाल मस्जिद की मार्केट है, यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत सस्ती मिलती हैं। लेकिन असल जो मार्केट जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आप जब मदीना से निकलते हैं गेट नंबर 365, ये मगरिब के समत में आता है, जहाँ हुज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक है, इसको बकी गेट भी कहते हैं। तो वहाँ से निकलते हैं तो उस वक्त आपको यहाँ पे काफ़ी रश मिलता है। अब यार शायद नमाज की वजह से यहाँ पर रश नहीं है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो आपने अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से ज़रूर कीजिए, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। यहाँ स्टॉल पे लगी हुई चीज़ें हैं, ये आपको कदरे सस्ती मिल जाती हैं बनिस्बत दुकानों के। और यहाँ आपको ये नज़र आएगा, ये देखिए, ये सामने बिलाल मस्जिद और ये मार्केट है। जो चीज़ आपको मार्केट से महंगी मिलती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, वो यहाँ से सस्ती मिलेगी। यहाँ की शॉप्स पे भी कदर आपको सस्ती मिलती हैं चीज़ें। ये जो शॉप्स हैं, मस्जिद नबी के हवाले से चंद एक ज़रूरी गुजारिशात थी जो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ करना। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये सआदत जो है वो अता करे। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है हरम की निस्बत, वो ये कि हरम के गेट पे आप अक्सर गुम जाते हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है चारों साइड की वजह से। लेकिन मदीना पाक में आप आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपने पहले वही करना है कि चीज़ें कुछ डिसाइड कर लेनी है फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी उनको ढूंढने के। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
آپ ساتھ ساتھ یہ نظارے بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نظارے بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.